فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کے خلاف 5 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ پولیس کا بتانا ہے کہ جڑاوالا واقعے میں ملوث گرفتار ملزمان کی تعداد 128 ہو گئی ہے۔ جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کرنے والے ملزمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ملزمان نے توڑ پھوڑ کی، گھروں اور گرجا گھروں کو آگ لگائی۔ جڑاوالا کی مسجد میں اعلان کر کے لوگوں کو اشتعال دلانے والا بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز عرفان اللہ۔ عرفان، کیا تفصیل ہے اس کی؟ جی بالکل، اس وقت فیصل آباد کے علاقے جڑاوالا تحصیل جڑاوالا میں سب سے بڑا کریک ڈاؤن جاری ہے، جو کہ سامنے جڑاوالا جو گزشتہ روز پیش آیا، جس میں جلاؤ گھراؤ اور ابلاغ کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ ہم نے ملزمان کی گرفتاری کی ہے، کریک ڈاؤن جاری ہے، جس میں تمام ٹاؤن ایس پی کی اس میں یہ کریک ڈاؤن رکھے ہوئے ہیں۔ انور کر رہے ہیں اور اس میں ٹیکنیکل بیسس کے اوپر یہ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اس میں سب سے کریک ڈاؤن جاری ہے، آپ کو ہم سن نہیں پا رہے ہیں، ایک بار پھر رابطہ کریں گے اور ڈیٹیلز دیں گے۔ بہت شکریہ عرفان اللہ، آپ نے ہمیں ڈیٹیلز دی۔ خیرپور کی تحصیل رانی پور میں مبینہ تشدد سے کمسن ملازمہ کی ہلاکت کا کیس۔ خیرپور کے ایڈیشنل سیشن جج نے میجسٹریٹ رانی پور کو فاطمہ کی قبر کشائی کا آرڈر جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ میجسٹریٹ رانی پور کو کمسن ملازمہ فاطمہ کا پوسٹ مارٹم کا آرڈر بھی جاری کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمائندہ جیو نیوز یاسر فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یاسر، ایک تو اس پوسٹ مارٹم کے حوالے سے بھی اور آج جو ملزم نے عدالت میں بیان دیا ہے اس کی بھی ڈیٹیل بتائیے۔ دیکھیں، کمسن ملازمہ پر مبینہ تشدد سے ہلاکت کیس میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایس ایس پی خیرپور میر روحیل کھوسو کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج نے پولیس کی درخواست پر رانی پور مجسٹریٹ کو قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے آرڈر جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ پولیس نے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں مقتولہ بچی کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے درخواست جمع کرائی تھی، جس پر ایڈیشنل سیشن جج نے رانی پور مجسٹریٹ کو قبر کشائی کے لیے تحریری آرڈر جاری کرنے کا حکم دیا۔ رانی پور مجسٹریٹ ایم ایس سول اسپتال خیرپور کو قبر کشائی کے حوالے اور پوسٹ مارٹم کے لیے تحریری آرڈر جاری کریں گے، جس کے بعد ایم ایس سول اسپتال میڈیکل بورڈ کے لیے محکمہ صحت کو تحریری لیٹر لکھیں گے اور جس کے بعد میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے گا۔ ایس ایس پی خیرپور کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورڈ تشکیل ہوتے ہی یاسر یہ بھی بتائیے کہ پولیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے؟ زیر حراست لوگوں سے کیا پتہ چلا ہے ابھی تک؟ دیکھیں، ملزم کو گزشتہ رات گرفتار کیا گیا تھا، جس سے رات تھوڑی بہت تفتیش کی تھی تو اس کا یہی بیان تھا کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج نکلی ہیں وہ اس کی حویلی کی ہیں اور وہ فوٹیجز خود اس نے پولیس کے حوالے کی ہیں اور والدین کو وہ فوٹیجز دکھائی تھیں تاکہ ان کو اطمینان ہو سکے کہ ان کی بچی تشدد سے نہیں بلکہ بیماری کی وجہ سے جاں بحق ہوئی تھی۔ لیکن اس حوالے سے پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ رات دیر گئے پولیس افسران اس حویلی گئے تھے۔ جو مرکزی ملزم ہے جس کی اہلیہ بھی اس مقدمے میں نامزد ہے، اس کو گرفتار تو نہیں کیا، تاہم کیا یاسر وجہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ حویلی میں موجود ہے اس کے باوجود اس ملزمہ کو گرفتار نہیں کیا گیا؟ جی بالکل، اہل علاقہ اور دیگر ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمہ ابھی بھی حویلی میں ہی موجود ہے۔ پولیس افسران رات دیر گئے وہاں پہنچے تھے، اس سے کچھ دیر تفتیش کی تھی۔ وہاں پہ جو ڈی وی آر تھا، جو سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں کیمراز، ان کا ڈی وی آر پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے۔ پولیس کی آئی ٹی ٹیم باقاعدہ پورے ڈی وی آر کو چیک کر رہی ہے، مزید کوشش کر رہی ہے اس میں سے اگر کوئی فوٹیجز کام کی نکل سکیں تو اس کے حوالے سے بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔ جبکہ ملزم کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تھا اس کے بعد ملزم کو رانی پور تھانے کے بجائے جہاں پہ مقدمہ درج ہوا ہے پولیس اس میں تحقیقات کر رہی ہے۔ بہت شکریہ یاسر فاروقی، آپ نے ڈیٹیلز دی۔ تشدد کی شکار گھریلو ملازمہ رضوانہ کی بہن سونیا اور رضوانہ کی دادی نے جیو نیوز سے گفتگو کی ہے۔ بہن سونیا کا کہنا ہے کہ رضوانہ سے فون پر بات ہوتی تھی، وہ ہمیشہ مختصر بات کرتی تھی۔ رضوانہ جب فون پر بات کرتی تو سومیا ساتھ ہوتی تھی، اس لیے اس نے کبھی مار پیٹ کی بات نہیں بتائی۔ رضوانہ کی دادی کا یہ کہنا ہے کہ رضوانہ کو سول جج اور اس کی فیملی کمرے میں بند کر کے کشمیر چلے جاتے تھے۔ سول جج بھی رضوانہ کو مارنے میں ملوث ہے۔ ملاقات نہیں ہوئی، ویسے فون پہ بات ہوتی تھی، وہ کرتی تھی تھوڑی دیر، یعنی جو سومیا تھی وہ پھر فون خود پکڑ لیتی تھی، خود بات کرتی تھی، اس سے تھوڑی سی کرواتی تھی رضوانہ سے۔ تو آپ نے کبھی اس دوران میں، اس نے بہن چھوٹی تھی آپ کی، تو اس نے کبھی بتایا ہو کہ مجھے مارا پیٹا ہے یا میرے پہ مجھے تنگ کیا جا رہا ہے یا کھانے کو نہیں دیتے؟ جی نہیں، کیونکہ وہ پاس کھڑی ہوتی تھی نا، پھر بتانے نہیں دیتی تھی، اس لیے اس نے بتایا نہیں ہے کبھی بھی۔ آسما فیض جیڑا وہ بھی مجرمہ بچی دا، وہ بچی کہہ رہی ہے بھی وہ بھی مینوں ماردا سی، 4-4 5-5 دن کمریاں 'چ بند کر کے کشمیر بھی گئے آ،
पता नहीं किधर किधर जाते रहे, 3 बारी बंद करके गए। उसने कहा दादी कोई मैं गलती नहीं की, कोई नुकसान नहीं किया, मैनू इन्ना क मारदी रही है ना, मार मार के ना दिमाग की हड्डी भी टुटी है, डॉक्टरों को तुसीं पुछ सकते हैं, लत्तां बाहां भी तोड़ियां होईयां, दंद भी तोड़े आ, चेहरा सारा ही देखने दे लायक नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब इजलास से खिताब कर रहे हैं। भी ये कोशिश की, वो बड़ी प्लान करके की कि ताकि पूरे मुल्क में आग लग सके और वो आग हमारा आपस में इत्तेहाद को ख़राब करे। तो आइंदा आने वाले वक्त के लिए भी हमें अपने तमाम उलमा कराम, क्रिश्चियन कम्युनिटी, बाकी कम्युनिटीज़ के साथ मिल के ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो। दूसरी चीज़, जो नुकसान हुआ, पहली बात ये कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी इन दोनों की जैसे ही ये वाक़या हुआ सिर्फ एक कोशिश थी, और ये लोग रात को 2-3 बजे वापस आए, ये मौके पे भी पहुंच गए, सारा दिन वहीं पे रहे और सिचुएशन को ख़ुद बैठ के हैंडल करते रहे कि किसी की जान ज़ाया ना हो, किसी की जान का नुकसान ना हो। तो इन दोनों ने, और इस चीज़ का मैं क्रेडिट, ठीक है जान अगर चली जाए वो वापस नहीं आती, ये जो नुकसान है ये नहीं होना चाहिए था, इसमें कोई दूसरी सूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे इस तरह के बड़े उस वाक़े में जानी नुकसान हमेशा होते आए। इन दोनों ने एक एक मिनट की सूरत हाल को देख के मौके पे फ़ैसले करके इनका ये था कि किसी भी सूरत किसी एक इंसान की जो जान ज़ाया हो जाए वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो इसका मैं इनको ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि इन्होंने एक प्लानिंग करके सबको सेव किया, और उसके बाद फिर एक और भी रात को वाक़या होने लगा, इन्होंने उसमें भी 1-2 लोगों की जान बचाई, सब कुछ किया। तो जो नुकसान हुआ है उसके ऊपर ये हमारा आपसे वादा है कि 3-4 दिन के अंदर आपका जो नुकसान एज अ गवर्नमेंट, एज अ मुस्लिम या एक इंसान की हैसियत से, मेरा ये फ़र्ज़ है कि जो आपका नुकसान है वो पूरा करना है और उसको वैसे का वैसा रिस्टोर करना है जैसे था। तो आपसे ये मेरा वादा है, हमारी सारी टीम का वादा है कि अगले 3 से 4 दिन के अंदर हम वो जितनी चीज़ें हैं वो हम वापस रिस्टोर करेंगे और उसी हालत में रिस्टोर करेंगे। ऑलरेडी हमारी टीमें काम कर रही हैं उसके ऊपर। और दूसरा, मेरा जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, ख़ास तौर पर रागिब नईमी साहब, मेरी इनसे, हाफिज़ साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हमें कोई ना कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा कि हमें मुसलमानों को भी जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हमारा दीन हमें क्या कहता है, हमारे नबी ने हमें क्या पैगाम छोड़ा है, उसको ज़रूर उन तक पहुँचाएँ कि भाई असल हमारा दीन ये कहता है। तो इस सारी चीज़ के साथ मैं दोबारा एक दफ़ा, हम सब एज अ पाकिस्तानी एक हैं और किसी भी साजिश में हमने, या जो कोई करेगा उसको हमने नाकाम बनाना है। और इस बात में हम बहुत क्लियर हैं कि इस तरह के इंसिडेंट की ना इस मुल्क में, ना रिलीजन में, ना हमारे सूबे में ये गुंजाइश ही नहीं है। पाकिस्तान में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। सिख, हिंदू, बहाई का मुश्तरका इजलास आज मौका 17 अगस्त 2023 ज़ेर सदारत जनाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला ऑफिस 8 क्लब रोड, लाहौर मुनक्कद हुआ। इजलास के जुमला शुरका इस मुश्तरका अलामिया के ज़रिए इस अमर का ऐलान करते हैं कि पाकिस्तान के क़याम और इसके इस्तेहकाम में पाकिस्तान में बसने वाले दीगर तमाम मज़ाहिब और अक़लियती रहनुमाओं का किरदार हमारी तारीख़ का एक रोशन बाब है। वतन अज़ीज़ के मारूसी हालात इस अमर के मुतकासी हैं कि तमाम मज़ाहिब और अदियान की लीडरशिप और दीनी शख्सियात कौमी यकजहती, मुल्की इस्तेहकाम, बैनुल मज़ाहिब, मुकालमा और मजमूई अमन व अमान के लिए हमेशा की तरह अपना
असासी और कलीदी किरदार अदा करते रहें। हम हुकूमत पंजाब की वसातत से पूरी कौम को यकीन दिलाते हैं कि दफ़ाए वतन और कौमी और मिली सलामती के तकाज़ों से पूरी तरह आगाह और पूरी कौम के साथ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद और मुत्तफिक है। आज का ये इजलास जड़ावाला में रोनुमा होने वाले दिल खराश और अफसोसनाक वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करता है। हम कुरान पाक और बाइबल समेत तमाम कुतुब समाविया की अज़मत के अमीन हैं। हम कुरान पाक की तौहीन की जो जसारत हुई इसकी मज़म्मत करते हैं और इसके साथ चर्च के नज़र आतिश होने और इसमें बाइबल मुक़द्दस की तौहीन भी मज़म्मत करते हैं। हम मसाजिद समेत तमाम अदियान और मज़ाहब की इबादत गाहों के तक़द्दुस और हुर्मत के भी निगाहबान हैं। जड़ावाला में मसीही इबादत गाहों की नज़र आतिश करना और मसीही बरादरी को आबादियों का जलाओ घेराव भी काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक है। आज का ये इजलास इस अमर का भी मुतफिक है कि इस सानहा की आला सतह तहकीकात के लिए कमीशन कायम होना चाहिए और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। यकीनन वतन अजीज़ इस वक्त अपनी तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में हम सब्र, हौसले और तदब्बर का मुजाहरा करते हुए वतन अजीज़ को अमन और सलामती का गहवारा बनाकर इसे मजबूत और मुस्तहकम करने का अज़्म करते हैं। खुदाए बुज़ुर्ग और बरतर से दुआ है कि वो हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और तमाम मज़ाहब के दरमियान इत्तेहाद को मजबूत करने की हमारी इन कोशिशों को समरबार फरमाए। आमीन। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो ने निगरान वज़ीर आला के लिए पार्लिमानी कमेटी को 2 नाम भेज दिए हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने अली हसन ज़हरी और नसीर अहमद को निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए नामजद किया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ ने ज्वाइन किया। सलमान, कहिएगा, पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है और इसका इजलास कब होगा ये बताइए। जी, सबसे ज़्यादा दिलचस्प बात जो है वो तश्कील है की जानिब से 3 नाम जरूर दे दिए गए स्पीकर को, अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। दूसरी जानिब जो वज़ीर के उम्मीदवार थे जो मुमकिन तौर पर हो सकते हैं, हुकूमत की जानिब से ये नाम फराहम कर दिए गए हैं। आज हुकूमत की जानिब से नाम फराहम किए गए, जबकि गुज़िश्ता रोज अपोजिशन ने अपने 2 नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाया, स्पीकर को भिजवाया गया कि वो पार्लिमानी कमेटी को बाज़ाब्ता तौर पर थोड़ा अनक्लियर है मामला। बहुत शुक्रिया सलमान अशरफ।